Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa syayikhina wa muallimina fid din ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيخنا رب رحمه هدي والدين منك هدي بالخير ولو الشيخ معلم ولو الشيخ محمد نوال البندني وأصولهما وقرائهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم واطلب لعلم ثم لكنه الورى عزم كلام الرب وادهر تقسم. ذكر الناظم في هذا البيت 4 شعب فيقال على نسق ما مر والشعبة 7 عشرة طلب العلم عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم ينتفع به في آخرته ودنياه كان خيرا له من عمر الدنيا 7,000 سنة صيام نهارها وقيام لياليها مقبولا غير مردود. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة ودراسته تسبيح والبحث عنه جهاد وطلبه عبادة وتعليمه صدقة وبذله لأهله قربة والفكرة بالعلم يعدل الصيام ومذاكرته تعدل القيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلب العلم ولو بينك وبينه بحر من نار. وقال صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهدي إلى اللحد، أي أن تعلم العلم فرض في جميع الأوقات والحالات. وقال بعض السلف العلوم أربعة: الفقه للأديان، والطب للأبدان، والنجوم للأزمان، والنحو للسان. واعلم أن تحصيل العلم على نوعين: كسبي وسماعي. والكسبي والعلم الحاصل بمداومة الدرس والقراءة على الأستاذ. والسماعي والتعلم من العلماء بالسماء في أمور الدين والدنيا. وهذا لا يحصل إلا بمحبة العلماء والاختلاط معهم والمجالسة لهم والاستفسار منهم. ويجب على المتعلم أن ينوي بتحصيل العلم إلى الله تعالى والدار الآخرة وإزالة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام بالعلم. وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن، ولا ينوي به إقبال الناس إليه واستجلاب متاع الدنيا والإكرام عند السلطان وغيره. والشعبة الثامنة عشرة نشر العلم الشرعي بقوله صلى الله عليه وسلم يبلغ الشاهد منكم الغائب أي يجب
على السامع ما أقول منكم أن يبلغه من لم يسمعه. وهذا الحديث خطاب للصحابة ثم لمن بعدهم إلى يوم القيامة، فيجب التبليغ على أهل العلم، فكل من تعلم مسألة واحدة فهو من أهل العلم بها، وكل عامي عرف شروط الصلاة وعليه أن يعرف غيره، وإلا فهو شريكه في الإثم. ويجب في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم الناس ويفهمهم، وكذا في كل قرية. ويجب على كل فقيه فرض من فرض عينه على سبيل فرض الكفاية أن يخرج إلى من يجاور ولده ويعلمهم دينهم وفرائض شرائعهم، ويستصحب مع نفسه زادا يأكله ولا يأكل من أطعمتهم، فإن قام به واحد سقط الحرج عن الباقين، وإلا أما الحرج الكافة أجمعين. أما العالم فلتقصيره في الخروج إلى ذلك البلد، وأما الجاهل فلتقصيره في ترك التعلم. هكذا قال أحمد السحيمي نقلا عن الغزالي، والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وبركة علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. واطلب لعلم ثم لكنه الورى، عزم كلام الرب واطهر تعصم. ذكر النازم في هذا البيت أربع شعب. Penyair menyebutkan pada bait syair ini ada 4 cabang iman. Fayuqalu ala nasqi ma marra, maka dikatakan sesuai dengan urutan yang sebelumnya. Wa syu'batus sabi'ata asyrata, cabang iman yang ke-17, talabul ilmi, menuntut mencari ilmu agama. Dalilnya an Abdullah bin Mas'ud qala, akhir sanad hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi, orang yang mempelajari satu bab dari ilmu agama, yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu, yang ia ambil manfaat dengan ilmu agama yang dia pelajari untuk kehidupan dunia akhiratnya, kana khairan lahu, adalah lebih baik untuknya, min umri dunia, daripada umur dunia yang Allah berikan kepadanya. Berapa lamanya? Sab'ati alafi sanatin, 7.000 tahun, yang diisi 7.000 tahun tersebut siyami nahariha,
siang harinya berpuasa, wa qiyami layaliha, malam harinya qiyamul lail, maqbulan ghaira mardudin, semua Allah terima, tidak ditolak. Masih lebih bagus seseorang mempelajari satu bab daripada ilmu agama, kemudian dia ambil manfaatnya untuk kehidupan dunia akhiratnya. Jadi ketimbang Allah berikan umur yang begitu panjang 7.000 tahun, diisi siangnya dengan berpuasa, malamnya dengan qiyamul lail, semua Allah terima. Masih lebih bagus seseorang belajar ilmu agama satu bab saja, kemudian dia ambil manfaat, diamalkan untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Hadis yang kedua, wa an Mu'adz bin Jabal, hadis akhir sanad dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian semua ilmu agama. Kenapa demikian? Fa inna ta'allumahu lillahi hasanatun, karena mempelajari ilmu agama karena Allah, bukan karena apa-apa, tapi karena Allah, adalah hasanatun, satu kebaikan. Wa dirasatahu tasbihun, yang kedua, mengajarkan ilmu agama adalah tasbih, belajarnya, mengajarnya tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, membahas ilmu agama adalah jihad. Jadi yang pertama, mempelajari ilmu agama karena Allah, satu kebaikan. Yang kedua, belajar ilmu agama adalah tasbih. Yang ketiga, membahas ilmu agama adalah jihad. Yang keempat, kata Rasulullah SAW, wa talabahu ibadatun, menuntut ilmu agama, mencari ilmu agama satu-satu ibadah. Wa ta'limahu sadaqatun, yang kelima, mengajarkan ilmu agama adalah sedekah. Yang keenam, wa badlahu li ahlihi qurbatun, dan mencurahkan ilmu agama untuk ahlinya adalah satu pendekatan diri kepada Allah. Wal fiqra fil ilmi ya'ridus siyama, memikirkan ilmu agama, dipikirin, dihafalin, adalah pahalanya sama dengan pahala puasa. Yang terakhir, wa mudzakaratahu ta'dilul qiyamah, memudzakarahkan ilmu agama adalah sama pahala dengan al-qiyamah, dengan qiyamul lail. Kemudian dalil yang ketiga, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udlubil ilma, tuntutlah ilmu agama, carilah ilmu agama, walau bainaka wa bainahu bahrun min narin, sekalipun antara engkau dan antara ilmu agama tersebut ada lautan api, sekalipun ada lautan api, tetap tuntut ilmu agama, cari ilmu agama. Dalil yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubil ilma, tuntutlah, carilah ilmu agama, minal mahdi, dari buayan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada limit batasan seseorang mencari ilmu agama, sampai dia meninggal dunia baru habis tuh kewajiban untuk mencari ilmu agama. Maksudnya anna ta'allumal ilmi fardun fi jami'il awqati wal halati, bahwasanya mempelajari ilmu agama adalah satu kefarduan pada semua waktu dan semua keadaan-keadaan. Jadi kapanpun waktunya, kapanpun, keadaan apapun, situasi apapun, tetap ada kewajiban seseorang untuk belajar ilmu agama. Wa qala ba'dus salafi, berkata sebagian ulama salaf, al-ulumu arba'atun, ilmu itu ada 4. Al-fiqhu lil adyani, ilmu fiqih untuk urusan-urusan agama. Wa-tibbu lil abdani, kedokteran untuk badan. Wan-nujumu lil azmani, perbintangan untuk masa zaman. Wan-nahwu lil lisani, dan nahwu adalah untuk lisan. Wa'lam, ketahuilah, anna tahsilal ilmi ala naw'aini, bahwasanya seseorang itu mendapatkan ilmu agama atas 2 macam. Yang pertama kasbiyun wa sama'iyun, yang pertama kasbi, yang kedua sama'i. Fal kasbi,
mempelajari ilmu agama, meraih ilmu agama dengan cara kasbi adalah al-ilmul hasilu bidawatid darsi wal qiraati alal ustadi. Ilmu yang diperoleh dengan terus-menerus belajar. Jadi bukan berhenti belajar, terus belajar, enggak berhenti. Bimudawatid darsi wal qiraati, terus-menerus belajar dan membaca di depan seorang guru, disebut dengan kasbi itu. Jadi cara memperoleh ilmu agama yang pertama kasbi, yaitu ilmu agama tersebut diperoleh dengan terus-menerus belajar. Jadi nggak ada berhentinya belajar, sampai mati baru berhenti. Dan terus membaca di depan guru. Itu yang pertama, kasbi. Yang kedua, wassamai, cara memperoleh ilmu agama dengan samai, yaitu at-ta'allumu minal ulama'i bis-sama'i fi umurid dini wad dunya, belajar ilmu agama dari para ulama dengan mendengar pada masalah-masalah agama dan masalah-masalah dunia. Ada dua cara, boleh dengan kasbi, boleh dengan samai. Kalau kasbi, antum langsung terus-menerus belajar dan membaca di depan seorang guru, disebut dengan kasbi. Samai, mendengar langsung, belajar dari para ulama tentang masalah-masalah agama dan masalah-masalah dunia. Wahada la yahsulu, ini semua tidak bisa diraih illa bi mahabbatil ulama'i, kecuali dengan cinta kepada para ulama. Yang kedua, wal ikhtilati ma'ahum, bergaul dengan para ulama, wal mujalasati lahum, kemudian duduk bersama para ulama, wal istifsari minhum, dan minta penjelasan dari para ulama. Jadi kasbi dan samai diraih hanya dengan pacara tadi. Kemudian pengarang rahimahullah dia menyebutkan wa yajibu 'alal muta'allimi, dan wajib atas orang yang mempelajari ilmu agama. Apa yang wajib? An yanuya bi tahsilil ilmi, niat di hatinya untuk meraih ilmu agama. Yang pertama, niatnya adalah ridallahi ta'ala, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Yang kedua, wad-daral akhirata, niatnya hanya untuk kehidupan akhirat. Jadi yang pertama karena Allah, yang kedua untuk kehidupan akhirat. Yang ketiga, niatnya wa izalatal jahli an nafsihi wa an sa'iril juhali, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain yang masih bodoh. Itu niat yang ketiga. Yang keempat, wa ihya ad-dini, menghidupkan agama. Yang kelima, wa ibqa al-islami bil ilmi, mengkekalkan agama Islam dengan ilmu agama. Itu niat-niatnya seseorang yang ingin belajar ilmu agama demikian. Yang pertama karena Allah Ta'ala, mencari ridha Allah Ta'ala. Yang kedua, mencari kehidupan akhirat. Yang ketiga, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Yang keempat, menghidupkan agama. Yang kelima, mengekalkan agama Islam dengan ilmu agama. Wa yanuya bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani, seseorang niat dengan belajar ilmu agama bersyukur atas nikmat akal. Akal masih normal, maka bersyukur belajar ilmu agama. Wa sihhatil badani, dan juga bersyukur kepada Allah sehat badan kita. Akal kita Allah kasih bagus, kemudian badan kita Allah kasih sehat. Maka ini merupakan niat kita bersyukur kepada Allah atas nikmat akal dan atas sehat afiat yang Allah berikan kepada kita. Wala yanwiya bihi iqbalan nasi ilaihi, seseorang yang mempelajari ilmu agama jangan dia meniatkan iqbalan nasi ilaihi, agar menarik perhatian orang lain biar orang datang sama dia, itu nggak boleh. Yang kedua, wastijlaba mata'id dunya, niat belajar ilmu agama nggak boleh. Nanti kalau udah punya ilmu agama pengen ngumpulin harta biar banyak, itu nggak boleh. Yang ketiga, wal ikrama inda sultani, nggak boleh niat untuk memuliakan sultan, pejabat, nggak boleh kita. Wa ghairihi, dan lain-lainnya, itu merupakan niat-niat yang tidak diperbolehkan bagi orang yang belajar ilmu agama. Ini cabang iman yang ke-17, yaitu menuntut mencari ilmu agama. Wasyu'batu tsaminata asyrata, cabang iman yang ke-18, nasrul ilmi syar'i, menyebarkan ilmu agama.
habis belajar, kemudian cabang iman yang ke-18 menyebarkan ilmu agama. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyuballighash syahidu minkumul ghaiba. Hendaknya orang yang datang, yang hadir itu menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak hadir. Maksudnya yajibu 'alas sami'i ma aqulu minkum. Wajib atas orang yang mendengar ilmu atas apa yang aku sampaikan daripada kalian. Apa yang wajib? An yuballighahu man lam yasma'hu, menyampaikan ilmu agama kepada orang yang tidak mendengarnya. Itu ada kewajiban kita tuh, sampaikan kepada orang yang nggak dengar, yang nggak datang, yang nggak hadir. Wa hadzal haditsu khitabun lis sahabati. Hadis ini adalah khitab, diajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Lis sahabah, sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tsumma liman ba'dahum ila yaumil qiyamah. Kemudian setelah mereka tabi'in terus sampai kita, sampai hari kiamat. Fayajibut tablighu ala ahli ilmi, maka wajib menyampaikan ilmu agama atas orang yang merupakan ahlul ilmi, bukan yang tukang ceramah, bukan yang tukang pidato, bukan yang ngerti ilmu agama. Jadi sangat berat menyampaikan ilmu agama. Jadi harus ahlinya, harus ahlul ilmi, yang mengerti ilmu bahasa Arab, yang mengerti ilmu sharaf, yang mengerti ilmu nahwu, balaghah, bayan, badi', ma'ani, mantiq, bukan yang melihat buku terjemahan kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Itu bukan seorang ahlul ilmi. Jadi yang ada wajib menyampaikan ilmu adalah min ahlil ilmi, atas orang-orang yang merupakan ahlul ilmi. Fakullu man ta'allama mas'alatan wahidatan, maka setiap orang yang mempelajari satu masalah ilmu agama, fahuwa min ahlil ilmi biha, maka dia termasuk ahlul ilmi disebutnya tuh. Dia udah belajar, tahu satu masalah agama, maka ini orang disebut dengan ahlul ilmi. Wa kullu 'amiyyin arafa syurutus salati, setiap orang yang umum, yang awam, yang sudah mengetahui syarat-syarat salat, fa alaihi an yu'arrifa ghairahu, maka wajib dia untuk menyampaikan, memberitahukan kepada orang lain. Ada hukum wajib kepada kita itu. Kita udah ngerti hukum tentang syarat-syarat sholat, syarat wudu atau yang lainnya. Ada kewajiban buat kita untuk menyampaikan kepada saudara-saudara yang lainnya. Wa inilah, kalau tidak disampaikan, fahuwa syarikuhu fil itsmi, maka dia berserikat di dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sudah tahu ngerti hukum agama, sampaikan kepada orang yang belum ngerti hukum agama, itu hukumnya wajib. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa yajibu fi kulli masjidin wa mahallatin minal baladi faqihun yu'allimun nasa wa yufhimuhum. Wajib di setiap masjid, setiap tempat dari negeri itu wajib ada faqihun, satu orang yang faqih, yang mengerti hukum-hukum agama, yu'allimun nasa, yang mengajarkan orang banyak, wa yufhimuhum, dan berikan paham orang banyak. Itu hukumnya wajib. Setiap masjid, setiap tempat itu mesti ada faqih, satu orang yang mengerti hukum agama, bukan yang tukang pidato, bukan yang tukang ceramah, tapi orang yang memang belajar ilmu agama. Dia udah ngerti, udah paham, sampaikan kepada orang lain, hukumnya wajib. Setiap masjid, setiap tempat itu mesti ada demikian satu orang faqih. Wa kana fi kulli qaryatin, demikian juga setiap fi kulli qaryatin, setiap kampung mesti ada, per kampung, per masjid, per wilayah itu mesti ada faqih, satu orang yang mengerti hukum agama. Harus belajar, bukannya malas belajar. Belajar, baru ngerti jadi faqih. Wa yajibu ala kulli faqihin farada min fardi ainihi ala sabilil kifayati, ala sabili fardil kifayati. Wajib ada setiap orang yang mengerti hukum agama, yang ia sudah selesai dari mengerjakan fardu ainnya, ala sabili fardil kifayati, hukumnya fardu kifayah. Bagi seorang yang sudah mengerti hukum agama, hukumnya fardu kifayah. Apa yang fardu kifayah? An yakhruja ila man yujawiru baladahu, keluar ke negeri yang bertetanggaan dengan negerinya.
Yang kedua, wajibnya wa yu'allimuhum dinahum wa fara'idha syara'ihim, mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama dan juga masalah-masalah agama dan kewajiban-kewajiban yang ada pada syariat. Itu hukumnya wajib. Seorang faqih dia wajib keluar, yang pertama. Yang kedua, ajarkan orang banyak tentang masalah agama. Kemudian yang ketiga, ajarkan orang banyak tentang kefarduan syariat. Kemudian yang keempat, wa yastashiba ma'a nafsihi zadan yakuluhu. Kalau dia ke negeri orang, maka dia bawa sendiri bekal untuk dia makan nanti di tempat orang tersebut. Wala yakulu min at'imatihim, dan tidak makan dari makanan mereka. Ini merupakan hal yang ketentuan agama seperti ini. Jadi demikian seorang yang faqih, dia datang ke tempat orang lain menyampaikan ilmu agama sampai demikian tuh. Dia bawa sendiri bekal untuk dirinya dan dia tidak makan dari makanan orang tersebut. Fa in qama bihi wahidun, maka jika satu orang sudah melaksanakannya, satu orang yang sudah melaksanakannya, saqatal haraju 'anil baqina, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Wa illa, kalau tidak ada satu orang yang faqih yang paham ilmu agama dakwah seperti itu, ammal haraju al-kaffata ajma'ina, maka dosanya merata kepada semua orang yang faqih yang paham pada masalah ilmu agama seluruhnya. Jadi mesti ada kewajiban tuh. Satu orang faqih hukumnya fardu kifayah, yang dia menyampaikan ilmu agama, kefarduan syariat kepada tetangga yang ada di sebelah negerinya. Ammal alimu, adapun orang alim berdosanya, falitaqsirihi fil khuruji ila dzalikal baladi, karena kekurangan dia tidak mau keluar ke negeri tersebut. Wa ammal jahilu, adapun orang yang jahil, yang enggak ngerti, yang bodoh, falitaqsirihi fi tarkit ta'allumi, kekurangannya dia enggak mau menuntut ilmu agama. Hakada qala Ahmadu as-Suhaimi naqlan anil Ghazali, demikianlah yang dikomentari oleh Al-Imam Ahmad as-Suhaimi dari Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika 'anta kama athnayta 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha, wa la tuwallina waliyan siwa, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.